پہلے جو ہے وہ آپ کو جاری کیا، تو آپ اس کو جو ہے وہ میڈیا پہ جو ہے وہ اس کو کوریج دے رہے ہیں، تو ہماری بھی یہ خواہش ہے کہ اس کے مقابل جو ہے وہ ہماری گزارشات کو بھی جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ لیکن یہ ایک ہماری پریما فشائی جو ہے، یہ رائے ہے جس کے متعلق یہ میں عرض کرنے لگا ہوں۔ باقی اس کا جو جواب ہے اس کے متعلق ایک کمیٹی جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب نے تشکیل دے دی ہے، جس میں تمام الائی پارٹیز کی نمائندگی بھی ہے اور پی ایم ایل این کی نمائندگی بھی ہے۔ وہ کمیٹی جو ہے وہ اس چارٹر آف ڈیمانڈ کا ایک مؤثر جواب جو ہے وہ تیار کرے گی، اور وہ پھر ہم اسی طرح سے جو ہے وہ پی ٹی آئی کو یا اپوزیشن کی جو کمیٹی ہے اس کو جو ہے وہ ہم پیش کریں گے۔ تو وہ جو جواب ہم پیش کریں گے وہ حتمی جواب ہوگا۔ یہ اس وقت جو عرض کیا جا رہا ہے وہ ایک بادی النظر میں اس ڈاکومنٹ کو دیکھنے کے بعد ایک پریما فشائی جو رائے بنتی ہے اس کے متعلق جو ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں۔ انہوں نے ڈیمانڈ کیا ہے، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ان کے دو بنیادی مطالبات ڈیمانڈز جن کے متعلق وہ ذکر کرتے آ رہے ہیں پچھلے 10-11 ماہ سے، ایک تو یہ کہ جی ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے، اور ہم ان کو کہتے رہیں کہ بھئی جائیں، جا کے جو لیگل پروسیجر ہے اس کو اپنائیں، اور وہاں سے اپنا ڈیمانڈ اگر آپ کا چوری ہوا ہے تو وہاں پہ ثابت کریں اور واپس لے لیں۔ لیکن وہ کہتے کہ نہیں جی ہمیں جو ہے وہ واپس کیا جائے، نقد واپس کیا جائے ہمیں، تو اس سے وہ جو ہے وہ دستبردار ہو گئے ہیں، اور آج اس کے متعلق انہوں نے ایک لفظ بھی اور باتیں انہوں نے کئی کی ہیں پولیٹیکلی بھی، لیکن اس کے متعلق دیر از ناٹ اے سنگل ورڈ۔ دوسرا ایک تھا کہ جی تمام مقدمات جو ہیں وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں، تو ہم نے کہا تھا کہ آپ ان کی ایف آئی آرز کے نمبر دیں اور بتائیں کہ کون سے آپ کے پولیٹیکل ورکرز ہیں جن کے خلاف پولیٹیکلی موٹیویٹڈ مقدمے درج ہوئے ہیں، تو ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو وہ بھی انہوں نے کسی مقدمے کی کوئی ایف آئی آر نمبر نہیں دیا، اور نہ ہی کسی پولیٹیکل ورکر کا نام دیا ہے کہ جس کے متعلق وہ کہیں کہ جی یہ ہمارے ورکرز ہیں اور ان کے خلاف جو ہے وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیس جو ہے وہ بنائے گئے۔ تو یہ دو بنیادی جو ان کے مطالبات تھے، میرا خیال ہے کہ انہوں نے اپنے طور پہ جب یہ ڈاکومنٹ تیار کرنے لگے ہوں گے تو انہوں نے اپنے طور پہ جب عرق ریزی کی تو ان کو معلوم ہوا کہ یہ ڈیمانڈز ان کی جو ہیں یہ سبسٹینشیٹ ہونے والی نہیں ہے، ان میں کوئی سبسٹنس نہیں ہے، تو اس لیے وہ انہوں نے جو ہے وہ وڈرا کر لی ہیں اور ان کو انہوں نے اپنے چارٹر آف ڈیمانڈ میں شامل نہیں کیا۔ تو صدیقی صاحب بات کر لیں تو اس کے بعد پھر آپ کے کویشچن۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رانا صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو آج کے مذاکرات کے حوالے سے بھی بتا دیا، اور خاص طور پہ جو ان کے مطالبات آئے ہیں جن کا بڑی دیر سے ہمیں انتظار تھا، آپ کو بھی انتظار تھا، تحریری شکل میں وہ سامنے آ گئے ہیں۔ انہوں نے باضابطہ طور پر اسپیکر صاحب کو پیش کیے، اس کے بعد اس کی کاپیز تقسیم کی گئیں، ہم تک بھی آئیں، ہم نے بھی انہیں پڑھا، پھر انہوں نے اس کو پڑھ کے بھی سنایا ان کی کمیٹی کے سربراہ نے، اور اس پہ سیر حاصل گفتگو ہوئی ہماری طرف سے بھی ان کی طرف سے بھی۔ ان کی طرف سے ایک مطالبہ یہ تھا کہ ہم 7 دنوں کے اندر اندر اس کے بارے میں جواب دیں، اور اگر ہمارا جواب پازیٹیو ہوگا یعنی ہم کمیشن کے قیام کی حمایت کریں گے یا اصولی طور پہ رضامندی ظاہر کر دیں گے تو بات آگے بڑھے گی، وگرنہ پھر چوتھی میٹنگ کے بارے میں وہ سوچیں گے کہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن پھر طے یہ ہوا کہ جی 7 جو دن کی قید وہ لگا رہے ہیں تو ہم 7 ورکنگ ڈیز کر لیتے ہیں تاکہ بیچ میں سے چھٹیاں نکل جائیں۔ تو ورکنگ ڈیز اگر شمار کر لیے جائیں تو وہ کوئی
27 या 28 तारीख बनेगी जनवरी की, जो उनकी डेड लाइन से पहले है, उस वक्त तक जैसे राना साहब ने आपको बताया कि एक कमेटी, अगेन उस कमेटी के अंदर हमारी जो 7 जमातें हैं वो शामिल हैं। उसके अलावा हमने कुछ ऐसे अरकान को भी ऑप्ट किया है वज़ीर आज़म साहब ने, जो कमेटी में तो शामिल नहीं हैं लेकिन उनकी कानूनी राय हमें मतलूब होगी, हमें भी मतलूब होगी। बाकी जमातें भी आज़ाद हैं कि किस किस से कहाँ कहाँ मुशावरत करती हैं। तो अब जो हमारा लाए अमल इस वक्त तय हुआ है वो यही है कि तमाम जो पार्टियां हैं 7 वो अपनी अपनी लीडरशिप के पास जाएंगी, उनसे मुशावरत करेंगी एंड दे विल गेट बैक टू अस, यानी हम सारे फिर मिल बैठेंगे और एक राय बनाएंगे। जो उमूमी बात है वो एक सबसे बड़ा सवाल जो जिसकी तरफ इशारा किया गया है वो ये है कि क्या कानून, आइन, ज़ाब्ते, CRPC या जो भी कानूनों आइन के मुताबिक मामलात हैं वो हमें इजाज़त देते हैं, कहीं गुंजाइश देते हैं कि वो मामलात जो ऑलरेडी अदालतों के अंदर ज़ेर बहस हों या चल रहे हों, प्रोसीडिंग्स हो रही हों, सज़ाएँ हो रही हों और गवाहियाँ हो रही हों और बाकायदा एक अदालती अमल शुरू हो। हमें तो यहाँ तक कहा जाता है कि जब अदालती अमल शुरू हो जाए तो आप उस अमल के ऊपर बात ना करें, पार्लियामेंट के अंदर भी गुरेज करें उससे, और हम गुरेज करते हैं। तो कुजा ये कि एक कमीशन बना दिया जाए, ये एक सोच है, राय है, हम कोई इनकार अभी नहीं कर रहे, इकरार भी नहीं कर रहे। हमने ये कमेटी इसलिए बनाई है कि तमाम पहलुओं का जायज़ा ले और उनकी जो सेंसिटिविटीज़ हैं या मुतालबात हैं उनको पेश नज़र रखते हुए हम कहाँ कहाँ गुंजाइश निकाल सकते हैं। जहाँ तक उनकी दस्तावेज़ का ताल्लुक़ है, जिस पे बड़ी तफसील से राना साहब रोशनी डाल चुके हैं, उनके मुतालबात पे उन्होंने 2 कमीशंस के हवाले से 15 अपनी जो TORs हैं वो रकम कर दिए हैं, और TORs अजीब व गरीब किस्म के हैं कि जी पकड़ा कैसे गया था, क्यों पकड़ा गया था, फलां कैसे हुआ था। तो एनी हाउ वो 15 TORs हैं, लेकिन अगर कमीशन बनता है या बनते हैं तो फिर TORs का भी जायज़ा लिया जाएगा, उनको भी देखा जाएगा, हमारी तरफ से भी कुछ शराइत उसमें डलेंगी। तो वो एक प्रोसेस उस वक्त आएगा जब एक उसूली फ़ैसला हम कर लेंगे। दूसरी बात यह है कि जो 42 डेज़ होने लगे हैं अपने इन मुतालबात को तहरीरी शक्ल में हमारे सामने लाने में। 5 दिसंबर को उनकी कमेटी कायम हुई थी, जो सोच समझ के कायम की गई थी कि अब ये डायलॉग करेगी। वो फिर हमारे पास आए, डायलॉग शुरू हुए। 42 दिन उन्हें लगे हैं अपने मुतालबात को मुरतब करने में, तहरीर करने में और हमारे सामने लाने में। अब वो मुतालबात तो जो हैं सो हैं, उन मुतालबात के आगे और पीछे जो उन्होंने मोर पंख लगाए हैं वो बड़े अजीब व गरीब हैं। वो उनके इल्ज़ामात की फ़हरिस्त है जो मुतालबात के साथ उन्होंने नथी कर दी है, और वो मुतालबात भी ऐसे हैं जिनके बारे में मैं ये समझता हूँ कि वो मेरा ख़्याल है कि दस्तावेज़ कम है और हुकूमत के ऊपर चार्ज शीट बहुत ज़्यादा है, बड़ी कड़ी किस्म की चार्ज शीट है। लेकिन हम इन चीज़ों में फ़िलहाल नहीं पढ़ रहे, हमने कोई उनसे गिला शिकवा भी इस हवाले से नहीं किया। ठीक है, आ गई है दस्तावेज़, इसका तहरीरी जवाब हमने देना है, क्योंकि वो भी तहरीरी चाहते हैं और हमने कमिट किया हुआ है कि हम तहरीरी जवाब उनको देंगे। उनकी तरफ से फिर मुतालबा आया कि हमें इमरान खान साहब से मुलाकात का मौका दिया जाए, हमने उससे एग्री किया। उन्होंने कहा जी कि आज़ादाना माहौल हो। अब आज़ादाना माहौल के तकाज़े घरों में या बाज़ारों में या चौराहों में या चौकों में तो हो सकते हैं, जेलों में बड़ा मुश्किल होता है। जेल का तो फाटक ही आपकी आज़ादी को सलब करने के बाद शुरू होता है, तो जेलों के अंदर अगर आज़ादाना माहौल मिलने लगे तो फिर बात दूसरी हो जाए। लेकिन हमने उनकी तजवीज़ पे इत्तफ़ाक़ किया है और कहा है जी कि ठीक है, जिस हद तक मुमकिन है इनको आज़ादाना माहौल दिया जाए। वो मुलाकात उनकी आज हो जाए या कल हो जाए या अगले नेक्स्ट वीक में हो जाए या 2-4 दिनों बाद हो जाएगी इंशाल्लाह। तो उसके बाद बात आगे चलेगी। कुछ और चीज़ें भी प्रेस में, मीडिया में अभी आ रही हैं, उन पे हम सरे दस्त कोई बात नहीं करते। हमारा ख़्याल ये है कि माहौल खुशगवार रहे, हम इसे तारीख़ों के अंदर ना बांधें। अगरचे उन्होंने 7 दिन की कदगन लगाई, हमने मान ली,
اسی طرح 31 جنوری کی انہوں نے قدغن لگائی ہوئی ہے. ہمارا خیال یہ ہے کہ اگر معاملات بہتر طریقے سے، مثبت طریقے سے، اچھے طریقے سے آگے بڑھتے ہیں، ان کے اطمینان کے مطابق بڑھتے ہیں، ہمارے اطمینان کے مطابق بڑھتے ہیں، تو پھر 31 جنوری کو بیچ میں حائل نہیں ہونا چاہیے.